Hello friends, in last lecture we have discussed about the major components of vapor compression refrigeration system. Okay, major components of vapor compression refrigeration system are first one, that is compressor, then condenser, then expansion device and evaporator. These four are the major components of vapor compression refrigeration system. Now, for smooth functioning of the refrigeration system and to increase the performance of the refrigeration system, okay, some additional components are used that are, we can say, receiver over here, dryer, strainer or filter, okay, and accumulator. Okay, one by one we will discuss about function of each component. As we know, the function of compressor is to compress the refrigerant, vapor refrigerant, okay, to a higher pressure, that is condenser pressure PC. compressor जो आहे तो evaporator कडून येणारा जो रेफ्रिजरंट आहे, वेपर रेफ्रिजरंट, लो टेम्परेचर लो प्रेशर रेफ्रिजरंट, तो काय करतं, कॉम्प्रेस करतं आणि हाय प्रेशर रेफ्रिजरंट, हाय टेम्परेचर रेफ्रिजरंट कंडेन्सरला पास करतं. ओके, now what is the function of condenser? The condenser is used to cool the refrigerant or to remove the heat from the refrigerant. याच्यामध्ये जो रेफ्रिजरंट येणार आहे त्याच्याकडून हीट काय करायची आहे, रिमूव्ह करायची आहे. तर त्यासाठी हा कंडेन्सर यूज केलेला आहे. that may be air cooled condenser, that may be water cooled condenser, and at higher pressure as heat is rejected, okay, the refrigerant in the condenser that will get liquefied. Outlet of the refrigerant, that will be a liquid refrigerant. Outlet of condenser, that will be the liquid refrigerant. Then receiver is used. The function of receiver is to store the refrigerant, liquid refrigerant. Okay, now after receiver the dryer and strainer is used. Now when vapors are compressed in the compressor, okay, as compressor have so many moving parts, we are using lubricants over here in the compressor. Okay, now when the vapors of the refrigerant that are compressed in the compressor, some of the lubricants are passes or mixed up with the refrigerant and that passes through the condenser. Now that is one thing. Second thing, the refrigerant during charging, okay, that atmospheric air that may enter into the system. Okay, during charging means what? बघा, या ठिकाणी ह्या सिस्टीम मध्ये समजा रेफ्रिजरंट एखाद्या ठिकाणी लीक झाल्यानंतर रेफ्रिजरंट जो आहे तो सिस्टीम मधून काय होईल, बाहेर ऍटमॉस्फिअरला पास होईल. ओके, हा ऍटमॉस्फिअरला पास झाल्यानंतर आपल्याला पुन्हा या सिस्टीम मध्ये काय करावं लागेल, लिकेज फाइंड आउट करावं लागेल. आणखीन या सिस्टीम मध्ये आपल्याला रेफ्रिजरंट जो आहे तो प्रेशरने काय करावं लागेल, फिल करावं लागेल. ओके, डेफिनेटली या ठिकाणी बघा मी म्हटलं होतं की PC, that is condenser pressure, okay, discharge pressure of the compressor, and PE, okay, ते इथं असेल expansion device नंतर, that is evaporator pressure, that is low pressure, high pressure and low pressure. आता या ठिकाणी जे low pressure असतं ना, that low pressure also positive pressure, that is more than that of atmospheric pressure. Okay, म्हणजे या ठिकाणी या सिस्टीम मध्ये जो आपण रेफ्रिजरंट फिल करणार आहे तो रेफ्रिजरंट आपण काय करणार आहे, पॉझिटिव्ह प्रेशरने फिल करणार आहे. ओके, असं का तर इफ सिस्टीम लीक्स, व्हॉट विल हॅपन, इफ द प्रेशर इनसाइड द सिस्टीम, ओके, if it is less than that of atmospheric pressure, then air from the atmosphere that will be mixed up with the refrigerant. कारण आतलं प्रेशर समजा जर लो झालं
ओके, इव्हॅपोरेटर साईड आहे समजा, हे ऍटमॉस्फिअर पेक्षा जर लो झालं तर काय होणार आहे, लिकेज जर झालं तर ऍटमॉस्फिअर मधनं एअर काय होईल, सिस्टीम मध्ये जाईल, आणि सिस्टीम मध्ये जर एअर गेली तर आपल्याला ती एअर रिमूव्ह करणं डिफिकल्ट होईल. दॅट इज द थिंग. ओके, तर या ठिकाणी ज्यावेळी सिस्टीम लीक होते आणि आपल्याला हाय प्रेशरनं ज्यावेळी रेफ्रिजरंट याच्यामध्ये फिल केला जातो, दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज चार्जिंग. चार्जिंग मीन्स फिलिंग द रेफ्रिजरंट इनटू द सिस्टम. ओके, नाउ व्हाइल चार्जिंग, when we are filling the refrigerant into the system, that air may pass with the that refrigerant, or moisture may enter into the system. तर याच्यामध्ये मॉइश्चर यायची काय असते, शक्यता असते. मॉइश्चर म्हणजे एअर मधले जे वेपर्स आहेत ते आपण म्हणू शकतो. आता याच्यामध्ये जर मॉइश्चर गेले, ओके, तर या ठिकाणी कंडेन्सर मध्ये ते वॉल ला ऍदर होईल. वन थिंग. Second thing, if the temperature is more in the condenser, okay, that will be in vapor form. इथून ते vapor form मध्ये असतील. But when it will pass through the expansion device, okay, तर बघा इथून कंडेन्सर मधनं समजा मॉइश्चर पास झालं, इथं ड्रायर आणि स्ट्रेनर नाहीये, आणि ते वेपर्स जे आहेत ते एक्सपान्शन डिव्हाइस थ्रू पास झाले. आता एक्सपान्शन डिव्हाइस थ्रू जर पास झाले, the temperature after expansion device is very low. Okay, that is negative temperature. At that time, the moisture content in the refrigerant, okay, that will get condensed. Moisture जे आहे ते काय होईल, कंडेन्स होईल, आणि moisture चे कंडेन्स झाल्यानंतर that will be converted into fine particles of ice. बघा इथं समजा 10 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर आहे, ओके, आणि इथं समजा -30 डिग्री सेल्सिअस झालं. ओके, तर इथून 10 डिग्री सेल्सिअस पासून -30 डिग्री सेल्सिअसला जात असताना इथं ते मॉइश्चर लिक्विड फॉर्म मध्ये असेल किंवा वेपर फॉर्म मध्ये असेल, पण मायनस किंवा 0 डिग्री किंवा बिलो 0 डिग्री ज्यावेळी टेम्परेचर जाणार आहे, ओके, आफ्टर एक्सपान्शन डिव्हाइस, तर त्या ठिकाणी मॉइश्चर जे आहे ते फाईन पार्टिकल्स मध्ये काय होईल, कन्वर्ट होईल. कारण 0 डिग्री सेल्सिअसच्या बिलो जर टेम्परेचर गेलं, that at that time water will get converted into ice. Okay, मग ते फाईन पार्टिकल्स जे फॉर्म होणार आहेत, that may either, okay, at inner wall of the tubes. मग हे फाईन पार्टिकल जे आहेत ते वॉलच्या इनर वॉल जी आहे ट्यूबची, आतली साइड जी आहे ट्यूबची, त्याच्यावरती काय होतील, ऍदर होतील. तसं जर झालं तर हीट ट्रान्सफर रेट इव्हॅपोरेटर मध्ये काय होणार आहे, कमी होणार आहे. दॅट इज वन थिंग. ओव्हर हियर वी आर युजिंग एक्सपान्शन डिव्हाइस. इफ वी आर युजिंग capillary tube as an expansion device, the diameter of the capillary tube is very small. बघा या ठिकाणी एक्सपान्शन डिव्हाइस वापरतो, या ठिकाणी जर कॅपिलरी ट्यूब वापरली, ओके, तर कॅपिलरी ट्यूब म्हणजे ही ट्यूब असते ज्याचा डायमीटर जो आहे तो खूपच लहान असतो. ज्याचा डायमीटर खूप असतं, लेंथ जास्त असते आणि डायमीटर जो आहे, होल जे आहे त्याचा डायमीटर जो आहे तो काय असतो, खूप लहान असतो. त्याच्यातून पास होत असताना जर या ठिकाणी फाईन पार्टिकल्स फॉर्म झाले अँड इफ दे आर सेटल्ड ॲट वन प्लेस, ओके, जर ते फाईन पार्टिकल्स फॉर्म झाले आणि ते वॉलला ऍदर होत असताना एकमेकाला काय होईल, ऍदर होत जाईल, आणि जर ते एखाद्या ठिकाणी काय होईल, एखाद्या ठिकाणी सेटल झाले, ओके, स्थिर झाले, तर काय होईल बघा, ही सिस्टीम काय करतील, ब्लॉक करतील, चोकअप करतील. सिस्टीम काय करतील, चोकअप करतील. नाउ that's why it is important to remove the moisture content in the refrigerant. It is important to remove the moisture content in the refrigerant, and to remove the moisture content in the refrigerant or in the system, dryer and strainer are used. Dryer and strainer are used, and it is placed before expansion device. Before expansion device, okay, so that the moisture that should not pass to the expansion device. One more thing, as I told you, that oil in the refrigerant, okay, oil in the compressor which is used for
the smooth functioning of the compressor, okay, and to reduce the friction, that oil may mix up with the refrigerant and that may pass, okay, through this. Again over here, that may, if oil adheres on the inner wall of the condenser, that may reduce the heat transfer rate, okay, and it is need to remove the oil. Again, if it is passed as it is to the evaporator, okay, जर ते ऑइल जे आहे ते वेपर बरोबर इकडून जाऊन इथून लिक्विड होऊन ते जर इव्हॅपोरेटर मध्ये या ट्यूब्स मध्ये जर ऑइल राहिलं तर काय होणार आहे, इथं सुद्धा जो हीट ट्रान्सफर रेट आहे तो काय होणार आहे, कमी होणार आहे. आणि त्याच्यासाठी ऑइल सुद्धा आपल्याला काय करावं लागेल, रिमूव्ह करावं लागेल. ओके, दॅट इज फंक्शन ऑफ ओके. फिफ्थ, that is a receiver. Sixth, that is dryer and strainer. Seven, that is accumulator. Okay, now over here in the evaporator, that refrigerant will pass and that refrigerant will absorb heat from the content of the evaporator. म्हणजे ह्या evaporator मध्ये जे आपण मटेरियल ठेवलेलं आहे त्याच्याकडून हा रेफ्रिजरंट जो आहे तो काय करेल, हीट ऍब्सॉर्ब करून घेईल. ओके, as it will absorb heat, okay, it will get convert into vapors. या ठिकाणी जो लिक्विड रेफ्रिजरंट असणार आहे तो कशामध्ये कन्वर्ट होईल, वेपर्स मध्ये कन्वर्ट होईल. ओके, आणि त्या वेपर्स आपण काय करतो, या ठिकाणी कॉम्प्रेसरला पास करतो फॉर फर्दर सायकल. ओके, नाउ इफ द फ्लो रेट इज इनक्रीज्ड, समजा फ्लो रेट आपण काय केला, इनक्रीज केला, म्हणजे रेफ्रिजरंट पास जो होतो तो जास्त केला. ओके, फ्लो रेट इनक्रीज केला आणि कंटेंट जे आहे ते आपण काय केले, कमी ठेवले. या ठिकाणी फ्लो रेट इनक्रीज केला आणि या ठिकाणी कंटेंट जे आहे ते काय केले, कमी ठेवले. कंटेंट म्हणजे काय, या ठिकाणी मी समजा जे मटेरियल ठेवणार आहे इव्हॅपोरेटर मध्ये ते कमी ठेवलं. ओके, मग when refrigerant passes, okay, over here that is liquid refrigerant is there. या ठिकाणी काय असेल, लिक्विड रेफ्रिजरंट असेल. ओके, if it is absorbs more heat, okay, it will get vaporized, it will get evaporate and vapors will be passed to the compressor. That is the thing. But if flow rate is increased and if the refrigerant absorbs low heat, okay, and it will pass in the liquid form. Okay, part of the refrigerant that will get converted into vapors and part of the refrigerant will pass as it is liquid. म्हणजे इथून लिक्विड फॉर्म मध्ये रेफ्रिजरंट आला, इथं फ्लो जास्त असल्यामुळे कमी वेळ या ठिकाणी इव्हॅपोरेटर मध्ये राहील. कमी वेळ जर राहिला तर त्या रेफ्रिजरंटचा, लिक्विड रेफ्रिजरंट मधला काही रेफ्रिजरंट वेपर मध्ये कन्वर्ट होईल आणि काही रेफ्रिजरंट ऍज इट इज लिक्विड राहील. ओके, आता जर इकडे लिक्विड रेफ्रिजरंट पास झाला and if it is transferred as it is to the compressor, okay, for the compression, then that liquid refrigerant will wash out the lubricants used in the compressor. बघा, इथून जर हे लिक्विड रेफ्रिजरंट असा आला आणि तो डायरेक्टली आपण काय केला, कॉम्प्रेसरला दिला, तर काय होणार आहे, या कॉम्प्रेसर मध्ये आपण काय करणार आहे, या ठिकाणी लुब्रिकंट्स यूज करणार आहे. का, सिलेंडर पिस्टन मध्ये फ्रिक्शन जे आहे ते कमी व्हावं, कॉम्प्रेसरची लाईफ जी आहे ती वाढावी, म्हणून या ठिकाणी आपण लुब्रिकंट्स यूज करणार आहे. ओके, आता या ठिकाणी जर डायरेक्ट लिक्विड रेफ्रिजरंट असेल, पास झाला, तर या ठिकाणी जे वापरलेले लुब्रिकंट्स असणार आहेत ते काय करेल, तो वॉश आउट करेल. ओके, वॉश आउट करेल म्हणजे काय, थोडक्यात धुवून टाकेल असं. ओके, वॉश आउट केले समजा इथले, तर ते लिक्विड रेफ्रिजरंट लुब्रिकंट जे आहेत ते वॉल वरती ऍदर राहणार नाहीत, वॉल वरती राहणार नाहीत आणि या ठिकाणी फ्रिक्शन वाढेल, या ठिकाणी फ्रिक्शन वाढेल.
फ्रिक्शन वाढलं तर हीट जनरेट होणार आहे आणि कॉम्प्रेसरची लाईफ काय होणार आहे, कमी होणार आहे. ओके, वन मोर थिंग, compressor is used to compress the vapors. Compressor is used to compress the vapors. जर या ठिकाणी लिक्विड आलं, लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल आहे. ओके, more power will be required over here. One more thing, more stresses will be get developed on the components of the compressor. That is the thing. Okay, that's why it is need to pass only vapors to the compressor. Okay, so that life of the compressor will get increased, and for that this accumulator is used. Okay, outlet of the evaporator that is attached with the inlet of the accumulator, and the liquid refrigerant will get settled at the bottom of the accumulator, and only vapors that are get passed, okay, to the compressor. बघा, इकडून समजा लिक्विड रेफ्रिजरंट आला तर तो accumulator मध्ये आल्यानंतर तो बॉटमला काय होईल, सेटल होईल लिक्विड रेफ्रिजरंट, आणि वरती ज्या वेपर्स असणार आहेत त्याच कॉम्प्रेसर काय करेल, त्या वेपर्स काय करेल, सक्शन करेल आणि कंडेन्सरला डिस्चार्ज करेल. ओके, दॅट इज द फंक्शन ऑफ द accumulator. That is the function of the accumulator, so that life of the compressor will get increased and lubricants will work effectively. Okay, now these are the additional components, okay, for smooth functioning of the system. Okay, and these are the major components of the system or essential components of the system. First four, these are the essential or major components of the vapor compression refrigeration system, and remaining three, these are the additional components of the refrigeration system. So friends, we have discussed about the components of vapor compression refrigeration system, as well as we have discussed about pH and TS diagram of the vapor compression refrigeration system. Okay, now we are going to discuss about wet and dry compression. Wet and dry compression. Wet म्हणजे बघा ओला, dry means what, सुका. Okay, now wet means in terms of refrigeration system which will contain the liquid, okay, and dry means what, that is only vapors will be there, okay, as we discussed over here. Okay, intake of the evaporator, that is in liquid form. या ठिकाणी जो रेफ्रिजरंट असेल एक्सपान्शन डिव्हाइस नंतर तो लिक्विड फॉर्म मध्ये असेल. ओके, आणि हे लिक्विड आपण पास करतो इव्हॅपोरेटरला. इव्हॅपोरेटर मध्ये ते लिक्विड काय करणार आहे, हीट ऍब्सॉर्ब करून घेणार आहे. कशाकडून, जे आपण कंटेंट ठेवणार आहे इव्हॅपोरेटर मध्ये त्याच्याकडून हीट ऍब्सॉर्ब करून घेईल, आणि एक्झिट जे आहे इव्हॅपोरेटरचं, ओके, एक्झिट जे आहे ते वेट असणार आहे, ड्राय असणार आहे, ड्राय सॅच्युरेटेड असणार आहे. ओके, ते जर कॉम्प्रेसरला गेलं आणि कॉम्प्रेसर मधनं जर कॉम्प्रेस झालं तर ते आपल्याला या ठिकाणी पीएच डायग्राम मध्ये आणि टीएस डायग्राम मध्ये रिप्रेझेंट करायचं आहे. ओके, नाउ पॉइंट 1, that is at inlet of the compressor, point 1. Point 2, that is at exit of the compressor. Okay, बघा, point 1 inlet of the compressor, okay, that is exit of the evaporator. Point 2 inlet of the condenser, that is exit of the compressor. Okay, after compression, point 2. Point 3, after condenser. Okay, over here there will be again point 3. Point 4, that is after expansion device. Point 4 after expansion device, and point 1 over here again after evaporator. बघा, पहिला कंपोनेंट
दुसरा कंपोनंट, तिसरा मेजर कंपोनंट आणि चौथा मेजर कंपोनंट. ओके, नाउ let us take example as wet compression in the system with compression discharge is dry saturated. With compression discharge is dry saturated. म्हणजे बघा या ठिकाणी कॉम्प्रेसरला इव्हॅपोरेटर मधनं आल्यानंतर कॉम्प्रेसरला पार्ट ऑफ लिक्विड पास होईल. ओके, आणि पार्ट ऑफ वेपर्स, म्हणजे वेपर्स असतील आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं काय असेल, लिक्विड फॉर्म मध्ये रेफ्रिजरंट असेल आणि तो आपण कॉम्प्रेसरला काय करणार आहे, पास करणार आहे. अँड ॲट दी एक्झिट और डिलिव्हरी ऑफ द कॉम्प्रेसर that we are getting dry saturated vapors. We are getting dry saturated vapors. That is the thing. Now the point will be as liquid, liquid plus vapor and vapor. Okay, this is a saturation curve. This is a critical point. This will be saturated liquid line. Okay, saturated liquid line. Saturated liquid line. This will be saturated vapor line. Saturated liquid line, saturated vapor line. Okay, म्हणजे राइट साइड जी असेल सॅच्युरेटेड वेपर लाईन, लेफ्ट साइड जी असेल ती सॅच्युरेटेड लिक्विड लाईन. आणि हा जो आहे याला काय म्हणायचं, सॅच्युरेशन कर्व. काय म्हणायचं, सॅच्युरेशन कर्व. तर सॅच्युरेटेड लिक्विड लाईनच्या लेफ्टला जे असेल ते सगळं काय असेल, लिक्विड फॉर्म मध्ये असणार आहे. इन बिटवीन दी कर्व दॅट इज लिक्विड प्लस वेपर असणार आहे. ओके, आणि राइट साइड ऑफ दी कर्व that will be only vapor. That will be only vapor. Okay, now wet compression means intake of the compressor that is wet, that is liquid and vapor, that is liquid and vapor, means the point 1 okay will be in between the curve. कारण काय या ठिकाणी लिक्विड प्लस वेपर काय होणार आहे, कॉम्प्रेसरला पास होणार आहे. लिक्विड प्लस वेपर कॉम्प्रेसरला पास होणार आहे. कारण या ठिकाणी समजा हीट जास्त ऍब्सॉर्ब नाही केली आणि जर फ्लो जास्त असेल तर ऑल दॅट रेफ्रिजरंट विल नॉट गेट कन्वर्ट इनटू वेपर्स. पार्ट ऑफ रेफ्रिजरंट विल गेट कन्वर्ट इनटू वेपर्स अँड रिमेनिंग विल बी ॲज इट इज लिक्विड अँड द सेम refrigerant that is passed to the compressor. Okay, that's why the point 1 will be 1 म्हणजे कॉम्प्रेसरचा इनलेट, या ठिकाणी काय असेल, लिक्विड प्लस वेपर असेल. अँड कॉम्प्रेशन डिस्चार्ज इज ड्राय सॅच्युरेटेड. ड्राय सॅच्युरेटेड, ड्राय सॅच्युरेटेड म्हणजे काय असेल, सगळे जे डिस्चार्ज जो झालेला आहे that contain only vapors, that contain only vapors, saturated vapors. If these are the saturated vapors, then the point will be on saturated curve, that is saturated vapor line. Okay, that's why point 2 will be on saturated curve, will be on saturated curve. Okay, that is compression. Okay, next condensation. This will be a PE, evaporator pressure. This will be PC, condenser pressure, higher pressure. Okay, now condensation will take place at constant pressure. Okay, PC, and the refrigerant म्हणजे बघा 2 पासून 3 पर्यंत जाईपर्यंत इथं प्रेशर कसं असणार आहे, सेम असणार आहे, ते कंडेन्सर प्रेशर असणार आहे. ओके, आणि रेफ्रिजरंट जो आहे तो हीट काय करत जाणार आहे, रिजेक्ट करत जाणार आहे पुढं. बरोबर आहे का, इथून रेफ्रिजरंट कडून हीट आपण काय करतोय, रिमूव्ह करतोय. आणि हीट रिमूव्ह केल्यामुळे एन्थाल्पी कमी येणार. ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर, ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर एन्थाल्पी विल गेट रिड्यूस. ओके, अँड द एक्झिट ऑफ द कंडेन्सर दॅट इज लिक्विड, ते लिक्विड फॉर्म मध्ये येईल. ओके, बघा कॉन्स्टंट प्रेशरला लिक्विड फॉर्म मध्ये
0.3 will be over here. Okay, and expansion device 3 to 4. Okay, expansion, there is no any addition of heat, no any rejection of heat. Enthalpy remains constant and pressure will drop from PC. ओके, या ठिकाणी काय असेल, PC कंडेन्सर प्रेशर पासून इव्हॅपोरेटर प्रेशर पर्यंत प्रेशर काय होईल, ड्रॉप होईल. ओके, 0.4 will be over here. 0.4 आला एक्सपान्शन डिव्हाइस नंतर, आणि 4 नंतर इव्हॅपोरेटर मध्ये आल्यानंतर दॅट refrigerant, liquid refrigerant will absorb heat. Low temperature, low pressure liquid refrigerant will absorb heat in the evaporator. आणि heat जशी जशी तो absorb करत जाईल तसं तसं एन्थाल्पी वाढत जाणार आणि प्रेशर जे आहे ते कसं असणार आहे, इव्हॅपोरेटर प्रेशर कॉन्स्टंट असणार आहे. ओके, and the exit of the evaporator, okay, exit of the evaporator, that is liquid plus vapor. हा पॉइंट जर इकडे असता तर ओनली वेपर्स असते. हा पॉइंट जर इकडे असता किंवा हा पॉइंट जर इकडे असता ओनली लिक्विड असतं. हे पॉइंट्स या ठिकाणी इन बिटवीन दी कर्व आहेत म्हणजे लिक्विड प्लस वेपर आहेत. बघा, 1 to 2 कॉम्प्रेशन, 2 to 3 कंडेन्सेशन, 3 to 4 एक्सपान्शन and 4 to 1 that is evaporation. That is evaporation. Same we are going to represent in TS diagram. Okay, one point that will be over here in between the curve, because over here liquid plus vapor, liquid and vapor, superheated vapors. Okay, isentropic compression म्हणतो आपण. isentropic compression ज्यावेळी होईल 1 to 2 compression, 2 to 3 बघा, 2 to 3. Okay, that is heat removal. Okay, and 3 point will be here. 3 to 4 isentropic expansion, 3 to 4 isentropic expansion. Okay, entropy remains constant. That is like this. Isentropic expansion, and then 4 to 1, that is evaporation. This evaporation. Okay, this is TS diagram for wet compression. Wet म्हणजे बघा आतला रिजन आहे, इथून कॉम्प्रेशन होणार आहे. वेट कॉम्प्रेशन विथ कॉम्प्रेशन डिस्चार्ज इज ड्राय सॅच्युरेटेड. म्हणजे दुसरा पॉइंट या ठिकाणी जो आहे, या ठिकाणी जो आहे हा ड्राय सॅच्युरेटेड लाईनला आहे. ओके, कॉम्प्रेसर डिस्चार्ज इज ड्राय सॅच्युरेटेड. नाउ नेक्स्ट there is wet compression with compression discharge is wet. Compression discharge is wet. म्हणजे वेट कॉम्प्रेशन होतं आणि कॉम्प्रेशनचा डिस्चार्ज जो आहे तो सुद्धा कसा असेल, वेट असेल. ॲट दॅट टाइम पॉइंट 2 विल बी इन बिटवीन दी कर्व. पॉइंट 2 विल बी इन बिटवीन दी कर्व. पॉइंट 2 विल बी इन बिटवीन दी कर्व. बघा, इन बिटवीन दी कर्व म्हणजे कसं आहे बघा, या ठिकाणी कर्व जो आहे, कर्व म्हणजे सॅच्युरेटेड लाईन. राईट साइड जी आहे ती सुपर हिटेड. ओके, आणि आत जे आहे तो वेट रिजन आहे. म्हणजे पॉइंट 2 जो आहे तो या ठिकाणी आहे. पॉइंट 2 जो आहे तो या ठिकाणी. ओके, दॅट इज इन बिटवीन द कर्व. ॲट दॅट टाइम वेट कॉम्प्रेशन म्हणजे inlet of the compressor is wet. Wet compression with compression discharge is wet. With compression discharge is wet. म्हणजे discharge म्हणजे काय, point 2, तो सुद्धा कसे असेल, वेट असेल. that will be in between the curve. Same over here, that will be in between the curve. Not on the curve or not on right side of the curve. That is on left side of the
ड्राय सॅच्युरेटेड वेपर लाईन. ओके, ड्राय सॅच्युरेटेड वेपर लाईनच्या आतमध्ये असेल. ओके, वेट कॉम्प्रेशन विथ कॉम्प्रेशन डिस्चार्ज इज वेट. ओके, now what are the disadvantages of weight compression? What are the disadvantages of weight compression? म्हणजे वेट कॉम्प्रेशन जर केलं, वेट कॉम्प्रेशन म्हणजे काय बघा, या ठिकाणी कॉम्प्रेसरचं इनलेट जे असेल ते लिक्विड प्लस वेपर असेल. ओके, वेट कॉम्प्रेशनचे डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत बघा. जर इथून समजा लिक्विड जर कॉम्प्रेसरला पास झालं तर काय होणार आहे बघा. वन थिंग दॅट विल डॅमेज दी मुव्हिंग पार्ट्स. ओके, म्हणजे वेपर कॉम्प्रेस करायला जी पॉवर लागते त्याच्यापेक्षा जास्त पॉवर लिक्विड जर एंटर झालं तर काय करायला लागणार आहे, त्याला प्रेस करायला, त्याचं प्रेशर वाढवायसाठी लागणार आहे. ओके, आणि त्याच्यामुळं आतले जे मुव्हिंग पार्ट्स आहेत ते पार्ट्स ते डॅमेज करू शकतं. वन थिंग. सेकंड थिंग, as liquid refrigerant enters into the compressor, okay, that will wash out the lubricants used in the compressor. म्हणजे या ठिकाणी जे lubricants यूज केलेले असतील, ओके, लिक्विड जर याच्यामध्ये पास झालं तर लिक्विड काय होईल, लुब्रिकंट्सला काय करेल, वॉश आउट करेल. ओके, म्हणजे याच्या सरफेस वरती, इनर सरफेस वरती जे लुब्रिकंट्स असतील ते काय करेल, वॉश करेल. आणि वॉश केल्यानंतर इथं मुव्हिंग पार्ट्स मध्ये विअर अँड टिअर जो आहे तो काय होणार आहे, वाढणार आहे. फ्रिक्शन जे आहे ते काय होणार आहे, वाढणार आहे. हीट जास्त जनरेट होईल. ओके, आणि असं जर झालं तर कॉम्प्रेसरची लाईफ जी आहे ती काय होणार आहे, कमी होणार आहे. कॉम्प्रेसरची लाईफ जी आहे ती कमी होणार आहे. वन मोर थिंग, समजा कॉम्प्रेसर इनलेट इज वेट, कॉम्प्रेसर डिस्चार्ज इज वेट. कॉम्प्रेसर डिस्चार्ज जर वेट झाला तर या ठिकाणी कंडेन्सर मध्ये इकडं काय येईल, कंडेन्सर मध्ये या ठिकाणी काय होणार आहे, लिक्विड असणार आहे. आणि इकडं जर लिक्विड आलं तर यातले काही लुब्रिकंट जे आहेत तेही घेऊन तो लिक्विड काय होणार आहे, कंडेन्सर मध्ये येणार आहे. आणि कंडेन्सर मधला हीट ट्रान्सफर रेट जो आहे तो काय होणार आहे, कमी होणार आहे. हीट ट्रान्सफर रेट इन द कंडेन्सर that will get reduced and that will affect the performance of the system. Okay, we have discussed these three disadvantages of the weight compression,